Good morning, students. The next topic, advantages of CPM or critical path method. We have already detailed discussed about the critical path. So this critical path is the longest path to identify or determine the longest path in the network diagram. So it is a critical path and it's a detailed discussed about the critical path method. So it's a certain advantages of critical path method. Certain advantages of critical path method. First, it helps the top management. Critical path method helps the top management because this method closely related or the decision making is finally determined by the top level executives. So such types of decisions are mainly decided by the top executives. It helps to the top level management to concentrate their attention to critical activities and their completion in time. That is, then everything's are or final decision are decided by the top level. This top level clearly to determine the critical activities. So it's a more helpful to the top management. Next, it helps to locate critical and non-critical activities. So management can clearly transfer the resources of critical activity and non-critical activities for the completion of a project. So management clearly decided to locate critical way and non-critical way or critical activities and non-critical activities or finally to find out the critical activities. Okay, so it helps to locate and critical and non-critical activities. Third, it helps to plan and schedule the project. It helps to plan and schedule a project. So the critical path method clearly find out or clear it's a main advantages to scheduling or planning the projects. Possible of scheduling and planning the projects. Next, fourth advantage, it provides relevant information, duration, size, performance of activities, etc. It provides relevant information. So it's as a person or an analyst or manager clearly know about the network diagram and it's a duration of network diagram, relevant and size of the activities, etc. determined with the help of critical path method. So it is provide to relevant information, duration, size and performance of activities, etc. in a projects. So these are the main advantages of critical path method. First one, it helps the top management. Second, it helps to locate critical and non-critical activities. Third, it helps to plan and schedule a project. Fourth, it provides relevant information, duration, size and performance of an activity. Next, limitation of CPM. So certain limitation of CPM. First, limitation means criticism or disadvantage. First, it does not consider the statistical analysis for determine the time estimate. So it does not consider the statistical analysis for determine the time estimate. So it's a main task of that CPM, estimate the time or estimate the critical duration or critical path. So at the time for this, analyze or determine the critical path, not to use of statistical analysis or does not consider the statistical analysis or statistical tools. So one of the main limitation does not consider the statistical analysis for determine the time estimates. Second, it is only suitable in a projects. It is only suitable in a projects. So different types of projects. Different types of projects are available. So all the types of project is not suitable to CPM. All types of project is not suitable to CPM because it's only suitable to projects. There is definite start and definite finished time. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡെഫിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ടും ഡെഫിനിറ്റ് ഫിനിഷ്ഡുമായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിന് മാത്രമേ CPM സ്യൂട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റിനും ഡെഫിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമും ഡെഫിനിറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ടൈമും ഇല്ലാത്ത പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് CPM കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
Third, in CPM, we assume that time of each activity is known, but is the real practice is not true. Time of each activity is clearly assumed or clearly known, but the real practice is not true. ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ടൈം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രാക്ടീസ് അത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ക്വാളിറ്റി ആണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് പണി തീർക്കണം, പണി പല രീതിയിൽ തീർത്തൂടെ? കാട്ടിക്കൂട്ടി തീർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തീർക്കാം, ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി തീർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് തീർക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള റിയൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റിയൽ പ്രാക്ടീസ് ട്രൂ ആവണമെന്നില്ല. ടൈം, so CPM we assume that time of each activity is known, but in real practice it's not true. These are the main limitation of CPM. First, it does not consider the statistical analysis for determine the time estimate. Second, it is only suitable in a project. Third, in CPM we assume that time of each activity is known, but in real practice it's not true. So these are the advantages and limitations of CPM. Next concept, PERT. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്സ് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ CPM, സെക്കൻഡ് PERT, പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്. പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക് or PERT. PERT was developed by D.G. Malcolm, J.R. Rochon, C.L. Clark and W. Fasser in 1958. PERT assists a business manager in planning and controlling a project. So it is a management technique. It helps to highlight the critical activities of the project. PERT incorporates the statistical analysis in determining the time estimates. So PERT was developed by D.G. Malcolm, J.R. Rochon and C.E. Clark and W. Fasser in 1958. അപ്പോൾ PERT ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു 4 പേരാണ്. D.G. Malcolm, J.R. Rochon, C.E. Clark, W. Fasser in 1958. ഇവർ 4 പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റോസ്റ്റോമും ക്ലാർക്കും ഫാസറും അതുപോലെ തന്നെ മാൽക്കോമും കൂടി ചേർന്നിട്ട് 1958 PERT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്. ആക്ച്വലി PERT വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ നേവി സ്പോൺസേർഡ് റിസർച്ച് ടീം. നേവി സ്പോൺസേർഡ് റിസർച്ച് ടീമാണ് ഇവർ 4 പേരും. ഈ നേവി സ്പോൺസേർഡ് റിസർച്ച് ടീമായി ഇവർ 4 പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് 1958 ആദ്യമായിട്ട് PERT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ യൂസിങ് ഇൻ ദ ഡിഫൻസ് പ്രൊജക്ട്. ആദ്യമായിട്ട് PERT യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഡിഫൻസ് പ്രൊജക്ട്. ഡിഫൻസ് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് PERT യൂസ് ചെയ്തത്. നൗ ഇറ്റ്സ് എ പോപ്പുലർ ഓഫ് ഓൾ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, controlling and planning activities also applied into PERT. So PERT assists a business manager in planning and controlling a project. PERT ഒരു ബിസിനസ് മാനേജറിന് പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോൾ, ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങിനും PERT എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ബിസിനസ് മാനേജറിനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് to highlight the critical activities of the project. പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് ഏത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? CPM പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ PERT പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. PERT ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ്. ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ CPMന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോബാക്സ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡ്രോബാക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് PERT എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. PERT ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ്. ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ PERT ഈസ് ഈവന്റ് ഓറിയന്റഡ്. PERT എന്ത് ഓറിയന്റഡ് ആണ്? PERT ഈസ് ഈവന്റ് ഓറിയന്റഡ്. CPMO ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു. സോ PERT ഈസ് എ ഈവന്റ് ഓറിയന്റഡ്. CPM is an activity oriented. So once more, PERT was developed by Navy sponsored research team composed by
D.G. Malcolm, J.R. Roschoom, R-O-S-C-H-O-O-M ആണ്, R-O-S-C-H-O-O-M, Roschoom, C.E. Clark and W. Fazer in 1958. So PERT assists a business manager in planning and controlling a project. So then the PERT, firstly PERT developed in the defense projects. Now it's applied into all business activities like planning and controlling also. So it is a management techniques. It helps to highlight the critical activities of project. PERT incorporate the statistical analysis in determine the time estimates. So PERT is an event oriented. PERT is an event oriented. CPM is an activity oriented. Difference പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് PERT ഉം CPM. നമുക്ക് അവസാനം പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻ PERT. PERTൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടൈമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ടൈമിനെയാണ് PERTൽ. കാരണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസിലൂടെ ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാസ്ക്? PERTൻ്റെ ടാസ്ക്. ഫസ്റ്റ് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻ PERT 3 ടൈം ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് TO. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടൈം ഇൻ വിച്ച് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി can be completed under ideal condition. It is estimate to minimum possible time. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. It is a shortest possible time in which an activity, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിൾ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ TO അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ്. T മീൻസ് ടൈം. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിന്റെ O ആണ് 0 ആയിട്ട് എടുത്ത് ഉണ്ടോ? TO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ്. So it's a shortest possible time in which an activity can be completed under ideal condition. ഒരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ TO എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഓഫ് ദ മിനിമം പോസിബിൾ ടൈം. ഇതങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മിനിമം പോസിബിൾ ടൈം. അടുത്ത സെക്കൻഡ് ടൈം മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം അവൈലബിൾ. മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം അവൈലബിൾ അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന TM, ടൈം മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി, അതാണ് TM. It refers to the estimate the normal time that the activity would take. It refers to estimate the normal time that the activity would take. ഒരു ആവറേജ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം, TP, ടൈം പെസിമിസ്റ്റിക്, അതാണ് TP ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. TP, it is the maximum time that an activity would take if everything goes wrong and abnormal situation are prevailed. It is the maximum time that an activity would take. ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ടൈമിനെയാണ് പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് എവറിഥിങ് ഗോസ് റോങ്, എല്ലാ സമയവും റോങ്ങിലേക്ക് പോവാണെന്ന് വെച്ചു, ആൻഡ് അബ്നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ പ്രിവെയിൽഡ്. അബ്നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എല്ലാപ്പോഴും അത് റോങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈമിനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തീരുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം. ഏറ്റവും മാക്സിമം ടൈമിനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തീരുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം. ഒരു ഏവറേജ് നോർമൽ ടൈമിൽ അത് തീരുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈമിനെ TO എന്ന് പറയും, പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈമിനെ TP എന്ന് വിളിക്കും, മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈമിനെ TM എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെ 3 ടൈമാണുള്ളത്. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം TO, മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം TM, പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം TP. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പെർത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. TE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ്. TE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ്. TE ഈസ് ഈക്വൽ ടു TO പ്ലസ് 4TM പ്ലസ് TP ഡിവൈഡ് ബൈ 6. TO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു, അത് ഇക്വേഷൻ ആണ്, 4 ഇൻറ്റു TM, 4 ഇൻറ്റു മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം പ്ലസ് TP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ 6. അപ്പോൾ TO പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു TM പ്ലസ് TP ഡിവൈഡ് ബൈ 6. ഇതാണ് നമ്മൾ പെർട്ടിലെ ടൈം സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ടൈം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇനി അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കോ, കണ്ടോ? TE ഈസ് ഈക്വൽ ടു TO പ്ലസ്
4Tm plus TP divided by 6. കണ്ടല്ലോ. ഇനി പെർട്ടിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ CPM ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ പേട്ട് വരക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 9 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലൊക്കേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇവന്റ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ്. ഒന്നാമത്തത് ലൊക്കേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇവന്റ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം. അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ലൊക്കേറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇവന്റ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ്. ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും അതിന്റെ ഈവന്റും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈവന്റും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ്, നമ്പർ ഓൾ ഈവന്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും എല്ലാ ഈവന്റിനും എന്ത് കൊടുക്കണം? നമ്പർ കൊടുക്കണം. തേർഡ്, ഒബ്റ്റെയിൻ ദ വേരിയസ് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി. ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിന്റെയും ടൈം എന്ത് ചെയ്യണം? എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക? സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി TM, ദ പെസിമിസ്റ്റിക് TP ആൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് TO. ഈ 3 ടൈമും നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ CPM ചെയ്തിട്ടില്ല. 3 ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. TM ഉം TP യും TO എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. നാലാമത്തത്, കാൽക്കുലേറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി. ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം കാണണം. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിന്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം കാണണം. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് TE = TO plus 4TM plus TP divided by 6. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് ചെയ്യണം. അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയോ. ബൈ യൂസിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫൈൻഡ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ഈവന്റ് ടൈം ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഈവന്റ് ടൈം ഫോർ ഈച്ച് ഈവന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം TE കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. ഈ TE വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടില്ലേ, CPM വരക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവന്റ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവന്റ് ടൈമും കാണണം. ആറാമത്തത്, കാൽക്കുലേറ്റ് ഫ്ലോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി. ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെയും ഫ്ലോട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ആ ഫ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഫ്ലോട്ട് 0 ആകുന്നവരെ, 0 ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിലൂടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം. നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് അതേപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യണം. ഏഴാമത്തത്, വേരിയസ് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഈസ് ടു ബി ആഡഡ്. അപ്പോൾ ഓരോ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന്റെയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും അതിന്റെ ടൈമും നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷനും നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ഡ്യൂറേഷനും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട്. CPM-ൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പെർട്ടിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈം കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും വേരിയൻസും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കാണണം. അപ്പൊ വേരിയൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഓർ വേരിയൻസ്. സിഗ്മ സ്ക്വയറിലെ വേരിയൻസ്, സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഓർ വേരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു TP - TO divided by 6